진짜요? 자, 인사드리고 시작하겠습니다. VP 오혜승입니다. 일단 오늘 양해를 구할 게 있어요. 오늘 뭐냐면은 어려워요. 조금 어려워요. 예, 오늘 아우라 얘기할 거거든요. 근데 아우라 얘기를 하려면 어쩔 수 없이 보이지 않는 세계를 이야기하려면 보이지 않는 세계를 설명해야 해요. 근데 그 설명을 제가 말로 하면 여러분들 믿겠어요? 저 여자도 이상한 얘기한다 이럴 수 있잖아요. 그래서 영상을 가져왔는데 제가 되도록이면 영상들이나 자료들을 힐리월드 공식적인 아카데미에서 가져오려고 노력해요. 이유는 외부에서 조금 더 쉽게 설명한 것들도 있긴 있거든요. 그런데 소위 말해서 왜곡될 수가 있으니까. 그러니까 이 양자라는 세계는 이렇게 걸면 이렇게 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 이렇게 되는 영역이 되게 많아요. 그래서 어떤 사람이 어떤 취지로 어떻게 메시지를 전하냐에 따라서 내용이 좀 바뀔 수 있거든요. 그렇다고 바뀐 내용이 잘못됐다라고 할 수 있는 기준이 없기 때문에 여러분들 기준이 없기 때문에 사실은 뭐가 옳다, 그르다, 이게 뭐 맞다, 틀리다 할 수 있는 또 영역이 아니에요. 그래서 결론은 뭔 소리를 하고 싶은 거지? 이거죠. 이 회사가 어쨌든 아주 앞서가는 기술력으로 특히 핑크 어플의 영역도 훌륭하지만 블루 어플의 영역이 어마어마한데 이걸 우리가 이왕이면 이해하고 쓰면 좋지. 물론 핸드폰의 기술을 모두 이해하고 쓰는 건 아니지만 우리가 초창기에 핸드폰이라는 기계가 있어. 이거 쓰면 이렇게 편리하다라고 얘기하는 우리는 어떻게 보면 초창기 유저들이거든요. 인플루언서 뭐였지 갑자기? 예. 이름이 갑자기 생각이 안 났어. 먼저 쓰는 사람. 얼리 어답터 맞아요. 똑똑하시네요. 네, 얼리 어답터 같은 사람들이잖아요. 그래서 오늘 이런 시간은 몰라도 되지만 알면 더 나은 약간 이런 시간이라고 생각하시면 되고 중간중간 제가 또 부연 설명도 하겠습니다. 제가 이렇게 좀 장황하게 설명한 건 이 영상이 그렇게 친절하지 않아요. 아카데미에서 가져왔는데 제가 이걸 녹화 뜨고 이거 쓸까 말까 아침까지 고민했는데요. 일단 쓰겠습니다. Let's start with the first chapter and the first main topic, information and its fundamental importance. But in what way is it fundamental? Information is as fundamental as physics itself, physics being the most foundational of the natural sciences. Physics deals with the essential components of matter, such as atoms and elementary particles, and describes forces such as gravity, electromagnetic forces, and others. These are bedrock scientific concepts, and information has been recognized as one of the most fundamental scientific concepts. We're relying on scientists like Carl Friedrich von Weizsäcker, a German physicist and former assistant of Werner Heisenberg, who is said to have been eligible for the Nobel Prize but was denied it for political reasons. John Wheeler, Seth Lloyd, and Anton Zeilinger, all eminent physicists, philosophers, and natural scientists, saw information as the most fundamental concept of nature. They all considered information to be even more fundamental than energy. Energy, of course, is supposed to be more fundamental than mass because, simply put, E equals mc squared, as Albert Einstein found. According to the understanding of these physicists, the universe on its most profound level does not consist of matter or energy, but matter and energy can be derived from the concept of information, quantum information. Here it is displayed as a qubit, or quantum bit, a unit of quantum information. It can be displayed mathematically in the form of a sphere. Most people, be they scientists or laypersons, know the energy mass formula E equals mc squared. When you multiply a mass by the square of the speed of light, you get the amount of energy contained in the mass. The same energy can be applied to information when applied to the age of the universe. What is the age of the universe? It is about 14 billion years old. So the older the universe gets, the bigger it gets. It expands and contains even more information. On the right side, you can see the famous information formula with which Carl Friedrich von Weizsäcker related information and energy. Many renowned physicists hold the opinion that information possesses not only energy, but also mass and weight. In his most well-known statement, the eminent physicist John Wheeler postulated it from bit. It means something. Anything can be it, and the bit is information. Essentially, you can derive substance from information.
It was also Wheeler who said that everything in this world is the quantum of consciousness. The first place where an it, for example a bottle, appears is in my consciousness, or in your consciousness, or in someone else's consciousness. From this, we can deduce that there is an external world through which we communicate. But the first which appears in consciousness is not the it. What first appears in the consciousness is information, and so we can justifiably say it from bit. In this sense, the bit is more fundamental than the it. The famous Austrian experimental physicist Anton Zeilinger, also known as Mr. Beam, was the first person who succeeded in teleporting a photon from one side of the Danube River to the other side. So let's take a look at how quantum teleportation works. If you want to transport a particle from one side to the other, you do not transfer its energy. Because there is enough energy, you transfer its information. If you transfer the information, it works at the speed of light. The same particle you scan over here can appear on the other side without any transformer effect or energy transfer. So the energy is already there, you just need the information. As an example, what is the difference between an electron and a proton? They contain different amounts of mass and different amounts of energy, but they also contain different information. According to a group of physicists such as Carl Friedrich von Weizsäcker, Seth Lloyd, John Wheeler, and Anton Zeilinger, the entire universe is just one giant information processing device. It is a quantum computer that basically calculates itself. Information is the only thing that is really flowing here. The German philosopher, priest, and semiotician Professor Johann Heinrichs once asked a very important question. Do you believe that there is only information? If this were true, there would exist only monism or oneness. There would be no dualism. This monism would exclude everything else. But that is not the idea. When we speak of information as being fundamental, it means that it is just one of the basic concepts in nature that cannot be reduced to another. It is not about reducing information to energy or information to consciousness, because all three are different and also fundamental things. As you can see in this four-valued ontology, on the y-axis there is the complementarity of matter and sense medium, which in German is called Geist, and in Greek, Logos. On the other axis, there is the I and the you. From an ontological point of view, I and you are fundamentally different because I is always only one and you can be many. If you think about yourself, you are the I and everyone else is the you. But when everyone else thinks about themselves, they are the I and you are the you. This means that the I is interchangeable. The important thing here is that there is a relationship between the I and the you, which is constituted for reality, for objective reality. If we delve into the depths of each pole, they have a structure of 4. 4 is a number that is very deeply rooted in ontology. But let us not get too deep here. The important point is that information and energy are on one axis, or to be more precise, the energy momentum, because in relativistic physics, in the theory of general relativity, space-time emerges from the energy momentum tensor, which is based on the density of energy and the flow of momentum in space-time. On the other side, there is information, whereas if you look into the sense medium, it has a physical and mental, a social and a medium aspect. The physical aspect is the physical information field, which contains the psychological information field, and then there is the social information field, which, for example, appears in the form of culture and art. In addition, there is a medium type of information field, the logos, which we don't call information field anymore. What we are interested in is the middle part of the y-axis. Here, the material side of the sense medium is a physical information field, and here is information. What is the difference between information and the information field? The information field is in fact information with meaning. It is information for something or for someone, and it is activated by meaning. 다 이해가 되시죠? 어때요? 무슨 말인가요? 정말
일단 영상을 아까 얘기처럼 강황하게 설명한 이유가 있죠. 예. 근데 한 번은 보여드리고 싶긴 했어요. 그러니까 지금 그 여러분들 홈페이지, 힐리월드 홈페이지에 가시면 아카데미가 있거든요. 그거 눌러보신 분 있는지 모르겠지만 가면 되게 잘 이런 영상들을 다 블루의 영역, 뭐 코치 영역, 뭐 이렇게 각 프로그램마다 프로그램들이 되게 영상들이 되게 많고 또 힐리월드 오피셜 그 유튜브 채널에 가시면 관련된 영상들이 잘 전기돼 있어요. 그래서 엊그저께 단톡방에 촛불 영상 올라오셨죠. 그래서 오늘 사실은 강의 테마가 촛불 영상이 올라왔길래 그 관련된 강의를 해야겠다 해서 준비하다 보니까 이제 여기까지 온 거긴 하거든요. 그래서 이따가 오늘 저랑 아우라 같은 이야기를 좀 하고 마지막에 그 촛불 영상을 한번 저랑 볼 겁니다. 긴 영상은 아니니까. 그러면 조금 더 그냥 봤을 때라 조금은 다른 느낌이지 않을까가 오늘 제가 오늘 강의를 준비한 의도예요. 자, 아까 그 영상을 보셨지만 간단하게 제가 한국말로 잠깐 다시 썸머리를 하면, 왜냐하면 이 블루의 영역을 다 질문들이 이 부분을 이해하지 못해서 이게 무슨 신호가 어디서 가서 어디 기주국을 통해서 쏴지나요? 뭐 이런 거 있잖아요. 기계를 잡지 않았는데 어떻게 분석이 되나요? 뭐 이런 질문들 다 사실은 요 과학적 기반의 어떤 그 인포메이션 없기 때문에 그런 거거든요. 그래서 그걸 잠깐만 얘기를 할게요. 저 아까 그 영상에서 다양한 얘기가 나왔는데 단순화 시킬게요. 이거 자주 얘기하긴 하는데 제가 여기다 쓰면은 그 보이나요? 여기다 쓰면 보이나요? 아니면 저쪽이 더 가깝나요? 제가 늘 이쪽 한쪽 구석에서 써가지고 혹시 이쪽에 쓰면 더 보이나요? 혹시 보이시기 괜찮아요? 여기가 더 많이 앉아 계셔가지고 제일 자주 나오는 게 인포메이션이나 정보 필드 얘기가 나오는데, 자, 이게 뭐냐면은 우리 몸이 이렇게 항상 얘기하면 고깃덩어리, 이렇게 만져지는 고깃덩어리죠. 이거 뭘로 모아져가지고 이렇게 만져져요? 그쵸? 세포, 좋아요. 세포가 이렇게 있죠. 세포들이 모여서 수조개가 모여서 위가 되고 장이 되고, 그쵸? 뇌가 되고 머리카락이 되고 하잖아요. 이 세포는 뭘로 이루어져 있을까요? 네, 분자 같은 것들, 그쵸? 작은 입자. 그 분자를 똑 띄워가지고 이 분자를 막 확대해가지고 쪼개보면 이 안에 이렇게 원자와 분자가 이렇게 막 띄어가지고 이렇게 전자와 이렇게 움직이죠. 그래서 요게 우리가 눈에 보이기는 알맹이 하나, 요게 모여서 세포 이렇게 얘기하는데 요 알맹이를 들여다보니까 요게 중심으로 세포의 핵 중심으로 이렇게 전자와 이렇게 분자가 이렇게 돌고 있다는 거죠. 그래서 소위 말해서 이 핵과 바깥쪽에 이 공간이 이 합친 게 우리 눈에는 그냥 하나의 알맹이 보이지만 이 핵의 이 중간 단계 여기는 다 뭘로 채워져 있다? 눈으로는 비어 있고요. 에너지라고 얘기하기도 하고 정보라고 얘기해요. 그래서 결론은 무슨 얘기냐면은 우리 몸이 헛껍데기라는 거예요. 보이긴 하는데 만져지는 것처럼 하지만 아까 그 영상에서 보듯이 만져지는 것처럼 하지만 사실 이거는 뭐가 채워져 있어요? 다 이 빈 공간이 채워져 있는데 여기는 정보라고 하는 에너지라고 하는 뭔가 그런 근본적인 뭔가가 여기 채워져 있다 보니 그걸로 인해서 뭔가 하나의 단위가 생겼다 이렇게 이제 이해하시면 돼요. 더 깊이 들어가면 이걸 또 쪼개고 하는 얘기가 있는데 그래도 결론은 안에가 비어 있더라. 뭘로 채워져 있다? 뭔가의 정보로 채워져 있더라. 그러면 이런 거죠. 이 정보에 따라서 이 모양이 달라지는 거예요. 모양이 달라지는 거예요. 오해승은 오해승이라는 정보를 갖고 있기 때문에 이렇게 생기고 이런 목소리고 이런 머리카락을 갖고 태어난 거죠. 그렇죠? 근데 누군가는 다른 정보를 갖고 있기 때문에 저렇게 신한숙 대표님이라고 하는 모습과 목소리와 성격과 이렇게 태어난 거예요. 이해되세요? 그래서 모든 물질은 이 안에 들어있는 인포메이션, 정보에 따라서 결정된다. 근데 이 정보에 영향을 주는 것들을 제가 예전에 별에도 영향을 받고 이 주파수에도 지구의 자기장에 영향을 받기도 하고 외부 환경 혹은 제가 얘기한 것처럼 조상으로부터 내려온 내력처럼 내려온 그런 DNA에 막 숨겨져 있는 그런 정보들의 총합이 나라는 거죠. 혹시 여기까지 이해가 되세요? 그래서 아까 그 영상의 내용은 그런 내용이었어요. 인포메이션, 이 중간에 있는 비어있는 공간을 가득 채운 정보에 따라서 모든 우주가 움직이고 모든 조직이 생기고 그것들이 하나의 생명으로 이루어져 있다. 약간 이런 얘기를 과학적 기반에 그 연구한 사람들을 막 언급하면서 한 거거든요.
더 깊이 들어가면은 토 나올 것 같으니까 그만합시다. 자, 그러면 무슨 얘기냐면은 우리 몸이 육체로만 되어 있지 않다만 오늘 기억하시면 돼요. 보이는 육체는 사실 보이지 않는 에너지로 가득 차서 홀로그램처럼 보이는 것처럼 우리 눈에 있지만 만져지는 것처럼 감각하지만 사실은 저는 다 비어있는 공간이라는 거예요. 그럼 거기를 뭘 채워요? 정신과 영혼들이 채우는 거예요. 이것들이 더 주축이다. 얘네들이 더 주인공이다라고 얘기한 거예요. 얘네들이 얘를 결정한다 하는 얘기를 하는 거예요. 자, 그러면 우리 몸에 무엇이 가장 근본적인 영향을 주는 필드예요? 여기 있는 보이지 않는 인포메이션 필드가 더 근본적인, 제가 그래서 리얼 바디 이렇게 얘기를 하는데 거기에 어떤 식으로 영향을 줄까? 그랬더니 리얼 바디, 우리가 보이지 않는 여기 층층이 그 정기적 요 몸들한테 같은 비슷한 진동을 보내면 신호를 주고받더라. 몸은 그렇지 못하는데 여기는 그 같은 헤르츠를 잘 사용하면 여기는 잘 주고받더라. 그래서 공면 형상 같은 걸 많이 활용하죠. 그 어떤 인포메이션은 뭐야? 컴퓨터처럼 0이랑 1로만 되어 있는데요. 그걸 일종의 헤르츠로 표현할 수 있어요. 숫자로. 같은 비슷한 숫자, 같은 숫자로 만약에 진동, 주파수, 파동을 주면 이렇게 다시 공명 형상으로 반응하더라. 우리 몸의 그 인포메이션에 같은 인포메이션 그 어떻게 보면 채널로 접근하면 우리 몸에 영향을 받더라. 이게 힐리의 사실은 기전이긴 해요. 좀 어렵죠. 그래도 한번 이해하고 한번 가봅시다. 오늘은 그런 심화 과정 시간이니까. 그래서 이걸 우리가 말로만 표현하면 너무 이해하기 어려우니까 뭐라 그래요? 눈에 보이는 거 뭐 하나 해줬으면 좋겠다. 그래서 사람들이 뭐 이렇게 저렇게 하다가 우연찮게 발견한 히를리안 사진이라는 거예요. 우리가 보이는 건 이 도마뱀을 본다고 칩시다. 그러면 우리는 뭐가 보여요? 이렇게만 보이겠죠. 팔다리에서 꼬리까지. 그런데 이 아이를 킬리니안이라고 하는 사진으로 찍으면 이 육체의 아까 얘기한 퍼져 있는 그 에너지, 리얼 바디, 그 에너지체, 요것들이 같이 찍혀요. 그래서 이렇게 거푸집처럼 이렇게 몸을 싸고 있죠. 그래서 제가 저번에 강의할 때 무슨 표현했냐면은 이 몸이 있어서 이게 발현된 에너지가 아니고 이 에너지가 일종의 거푸집처럼 생겨난 거예요. 인포메이션. 생겨나서 얘네가 집약돼가지고 결국 이 인포메이션, 정보에 의해서 요런 얼굴 모양의 요런 크기의 몸통과 이렇게 꼬리가 생겨난 거다. 그래서 이 도마뱀 꼬리를 잘라내면 우리 눈에는 꼬리가 여기까지만 보이지만 이렇게 킬리안 사진을 찍으면 꼬리가 있었던 것처럼 여기까지 에너지체가 있다. 요거는 리얼 바디의 모습이다. 단순히 막 이렇게 동물이나 뭐 곤충 이렇게 인간만 있는 게 아니고 모든 세상의 만물의 자연은 모두 이런 에너지체를 갖고 있다. 그래서 이게 일종의 뭐예요? 오라인 거예요. 오라를 이렇게 표현하는 거죠. 그러면 이 오라마다 아까 얘기처럼 인포메이션, 정보들이 다 있겠죠. 그거를 색깔로 구분하는 게 차크라 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 하나만 더 볼까요? 제가 파동계학 책에서 많이 갖고 오는 거기서도 그 파동 주파수로 사람을 치료하는 이만큼 두꺼운 의학서인데요. 거기에서 나온 사파예요. 똑같은 얘기입니다. 사람 중심으로 이렇게 층들이 조금 이렇게 밀도가 다르게 나눠져 있고요. 그 층마다 막 이름을 따로 붙여놨어요. 이건 육체죠. 근데 아까 얘기처럼 육체로부터 발현된 에너지라고 보지 않는 거예요. 멀리서부터 인포메이션, 정보가 모여서 어느 적절한 순간에 이게 교집합 해가지고 최종 모습이 얘인 거예요. 그쵸? 그래서 이 몸에 제가 그런 표현도 많이 했어요. 제 얘기나 이렇게 미팅을 많이 하신 분은 매번 듣는 얘기긴 한데 여기 병이 났어요. 언제 발병했냐를 사람마다 다르게 생각해요. 그러니까 우리가 잘 가는 병원에서 이 몸 안에 염증이 생겼어요. 근데 이걸 언제 병이 났냐고 물어보면 관찰할 수 있을 때부터 병이 난 거예요. 무슨 얘기예요? 사람을 딱 진료를 했더니 위에 염증이 보여. 그러면 그때부터 병이 난 거죠. 그런데 위가 아파서 병원에 갔는데 아직 염증이 보이진 않아. 근데 아프긴 해. 그럴 수도 있죠. 그러면 의사가 뭐라 그래요? 아직 눈에 보이는 게 없으니 또 수치가 아직은 정상이니 집에 돌아가셔서 좀 잘 지내시다가
아프시면 진짜 더 아프시면 오세요라고 얘기하잖아요. 무슨 얘기예요? 거꾸로 해석하면 나 관찰되는 게 없어서 병을 치료할 수 있는 방법이 없으니 가서 병을 더 키워오세요라는 얘기랑 똑같은 거죠. 그런데 보이지 않지만 아플 때가 있잖아요, 우리가. 자, 그럼 그게 어디가 지금 문제냐면은 다시 에너지 의학에서의 발병 시기는 이 밖에서부터 깨지는 거예요. 즉 우리 몸을 싸고 있는 층층층층 해서 맨 끝에 층이 어디 갔어? 코잘지. 그래서 이게 거의 우주랑 연결되어 있는 어마어마한 거대한 에너지 장, 인포메이션이라고 얘기하거든요. 그래서 요 밖에부터 깨지는 거야. 깨지다가 언제 우리가 소위 감각하냐면은 감정체 같은 것들. 좀 불안해. 왜 나 힘들지? 왜 나 마음이 무겁지? 약간 막연한 감정부터 점점 가까워지면 직관적으로 느끼는 감정들. 분노, 슬픔, 뭐 이런 거 있잖아요. 막 이런 거. 이런 것들이 점점 강해지면 이렇게 밀도가 높은 강해지는 에너지 필드로 가면 우리가 이제 몸으로 감각하죠. 그러다가 얘네들이 더 깨지면 어디를 때려요? 더 이상 갈 데가 없잖아요. 그 몸을 딱 때리는 거예요. 그래서 갑자기 염증이 생기거나 소화가 안 되거나 뇌를 때려서 정신을 막 아프게 해가지고 잠이 안 오게 하는 것부터 시작해서 우울증으로 발현하게 하거나, 그러니까 우리 육체 중에 가장 취약한 약한 부분을 에너지체가 깨지다가 땅 때리는 거죠. 그래서 어떤 분은 허리 아픈 걸로 가고 어떤 분은 무릎 아픈 걸로 가고 어떤 분은 심장 문제로 가거나 이렇게 되는 거예요. 병원에서는 심장은 심장내과, 왜 병이 났냐면요, 여기에 있는 혈관이 수축 이런 걸 잘 못해서 혈압이 문제가 생겼어요까지는 얘기하죠, 원인을. 하지만 다시 얘기지만 여기가 왜 혈관이 그렇게 됐냐고, 그건 아무도 설명 안 해. 아무도 설명 안 해요. 허리 보러 가면 3번 무슨 디스크가 뭐가 어떻게 됐네요 라고 얘기해요. 거기는 원인이라고 얘기하죠. 그럼 디스크가 그게 왜 그렇게 됐냐고 얘기하면 그 환자가 그런 얘기 하는 거 저한테, 제가 너무 오래 앉아서 일을 해서 그랬나 봐요 그러는 거예요. 그래서 제가, 그러면 우리나라에 오래 앉아서 일하는 사람은 다 3번 디스크가 망가졌어야죠. 근데 그러지 않잖아요. 그게 무슨 얘기예요? 그게 아니고 사람마다 이게 깨져서 몸에 이제 타격을 줄 때 자기들이 갖고 있는 태생적 제일 약한 부위들이 있어. 장기라던가 구조사, 그쪽이 먼저 두기 딱 터지듯이 먼저 타격을 받는 경우가 많아요. 그리고 병원에서는 그게 타격을 받아서 이미 다쳤을 때, 망가졌을 때부터 관심을 갖고 치료라고 하고 약을 투입하거나 수술하거나 이런 식으로 한단 말이죠. 이해되시죠? 이거 우리 몸 건강을 위해서 힐리를 쓰기도 하잖아요. 그렇죠? 사업적인 어떤 비중이 더 높으신 분들도 있지만 결국은 나 건강하자는 것도 되게 많을 건데, 그 건강에 대한 기준을 어떻게 잡고 있느냐가 되게 중요한 거죠. 앞으로 많은 사람들은 병원에서 소위 말해서 병을 키워오면 도려내고 꼬매고 거기다 항생제 투약해가지고 대충 마무리한 다음에 그 다음에 뭐라고 해요? 이제 집에 가서 네가 알아서 네 몸 케어해, 이렇게 하잖아요. 병원에서 잘 치료해주고 이제 환자한테 의사가 좋은이랍시고 뭐라고 합니까? 자, 환자분 이거 치료 다 됐고 염증 이제 눈에 보이는 염증 없이 다 드러냈으니까 집에 가서 좋은 음식 먹고 좋은 생각하고 스트레스 받지 마세요. 잘 주무시고 이런 얘기 하잖아요. 잠깐만요. 네, 됐어요. 하잖아요. 그거 다 그 개인의 영역이거든요. 그럼 그거를 다 어떻게 할 거냐. 그러니까 소위 말해서 요 에너지 관리를 어떻게 할 거냐의 얘기가 되는 거예요. 근데 그동안은 그게 되게 어려웠다고. 좋은 유기농 찾아 먹고 명상하고 교회 가고 나름의 자기의 에너지라고 이제 그때는 생각하지 못했지만 자기 스트레스 관리는 자기 건강 관리라고 엄청 돈과 시간과 애를 써야지만 어느 정도 가는데, 그게 제가 그런 얘기도 많이 했거든요. 어디 지리산에 들어가서 굴 파고 들어가면 가능해. 아무도 나 스트레스 주는 사람 없고 출근할 데 없고 보이는 거라고는 자연에서 다 캐먹을 수 있는 음식밖에 없으면 가능하다니까. 근데 여러분들은 그렇게 살고 있지 않잖아. 키워야 되는 아직 애가 있고, 애가 오늘 모의고사 보러 갔어요? 엄청 스트레스 받겠네. 국모네, 국모.
부모에서 어떻게 되냐, 이런 거 다 스트레스죠. 남편은 계속 내 눈앞에서 알짱거리고 있고, 그렇죠? 그러니까 이런 것들이 다 두고 내가 온전히 내 에너지 관리하기가 쉽지 않기 때문에 어떻게 보면 아까 얘기한 공면 형상을 통해서 이 에너지체에 맞는 헤르츠로 이게 깨져 있는 그 층을 다시 복구시키고 시멘트 바르자는 거예요. 복구시켜서 최소한 더 망가지지 않게, 혹은 망가졌다면 빠르게 회복되게, 회복했다면 이걸 유지하게 하는 게 사실은 이 헤르츠 주파수 파동 치료의 근간이에요. 그래서 그걸 자꾸 보여주느라고 이런 것들이 있는 거예요. 아, 우리 몸을 둘러싸고 있는 이런 체들이 있다. 이런 에너지 체들이 다 있다. 이거 사진으로도 찍힌다. 이런 얘기를 하려고 했습니다. 자, 이거 설명 왜 했냐면 아우라 설명하려고 조금 앞에 이런 설명 더 했고요. 아우라 그림들을 보면 사람 몸 중심으로 이렇게 층층이 색깔, 무지개 색깔로 이렇게 표현을 많이 하거든요. 이런 몸에 중요한 에너지 버튼이 있는데 얘네들이 이 육체와 밖에 있는 에너지체와 연결시키는 구름다리 같은 역할을 한다. 이렇게 표현하는 게 맞는 것 같아요. 그래서 요 아우라에 대한 이야기를 지금부터 해보도록 할게요. 이거는 좀 넘어갈게요. 이것도 마커 추시미케가 아까 보여드린 그 층층을 이렇게 구분해서 육체의 층, 여기에 감정의 층, 인포메이션, 여기 써 있는 인포메이션 필드, 밖에 있는 에너지체의 층, 이런 것들의 힐리가 여기는 몸에 붙이는 이런 걸로 쓰고, 여기는 코일 같은 거 쓰고, 여기는 불로 쓰고, 뭐 이런 식으로 고안돼서 나온 거죠. 그래서 그 층마다 아까 얘기한 그 에너지 층마다 감정과 장기와 다 연결돼 있고요. 이런 숫자들은 굉장히 오랫동안 연구되어 있어서 되게 조금만 찾아보시면 다양한 정보들이 있습니다. 이런 감정체들을 해결하는 다양한 것 중에 아까 얘기한 감정체, 여기 보면은 프라이드, 자부심, 앵거, 화나고 스트레스 있고 뭐 이런 것들 있잖아요. 이런 것들에 대한 사랑에 대한 이런 주파수가 다 연구돼서 용기라고 하는 분석 모듈에 들어가 있어요. 그래서 용기를 자주 돌려주면 아이들 간의 어떤 트러블이나 뭐 이런 것들도 많이 해소된다, 이런 얘기를 하시는 게 용기에 아까 얘기한 다양한 감정체들의 시그널이 들어가 있기 때문이죠. 자, 그럼 지금부터 아우라 분석 모듈을 한번 알아보도록 할게요.